समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाई आज आउ एक महाभारत पृष्ठार गोटे सुंदर कहानी कहवाक जाऊँगी। गपटी हूँ कर्ण मल्ले पांच अर्जुन मल्ले पांच। ये हूँ गोटे अति दुखिनी मार करुण कहानी। महाभारतर अमर पृष्ठार एक हतभागिनी मार हृदय विदारक यही उक्ति अमर हो रही। से माँ जनक होउचंती पांडव जननी कुंती। आज कर्ण अर्जुन कुंती केही नाहांती सत, किंतु लोकतुंडरे बंची रही कर्ण मल्ले पांच अर्जुन मल्ले पांच। कुंती सर्वदा पंचपुत्रर जननी। महाभारत युद्धर से एक घड़ीसंधि मुहूर्त। भीष्म और द्रोणक परी महारथी संग्राम हारिजिबा परे महामानी दुर्योधनर समस्त गर्व अहंकार चूना हो जाए। निश्चित पराजयर करुण रागिणी रही रही ता कानमूल झंकार सृष्टि करुଥାଏ। चिंतामग्न कुरुपति चिंतार पूर्णछेद पकाई महावीर कर्ण कहले, सखा मु जीवित थाउ थाउ तुमर यही प्रकार अनुशोचना मते भयंकर दुख देउची। आसंता काली युद्धरे मते सभापति भाव सेनापति भाव चयन करंतु। मु मोर समस्त शक्ति खटाई पांडव मानकु निधन करी। मो शक्ति उपरे कौन तुमर विश्वास नहीं? दुर्योधनकर मनर सरसता गोटे मुहूर्त फेरी आसिला। से आनंद चित्तरे निज आसनरु उठी सखा कर्ण को आलिंगन कले। मामू शकुनी प्रभृति उपस्थित अन्यान्य अमात्य वर्ग आनंदरे जय महावीर कर्णकर जय ध्वनि रे कुरु शिविर मुखरित हो उठिला। श्रीकृष्ण निर्देश रे पांडवंकर गुप्तचर कुरु शिविर रे लुचि रही कालीर युद्धरे सेनापति किए हेब संवाद संग्रह करुथिला। हठात महावीर कर्णकर जय ध्वनि रे से बुझीगला जे आसंता कालीर युद्धर कुरु क्षेत्र रे सेनापति निश्चय महावीर कर्ण हेबे। से धई सई होई दौड़ी दौड़ी पांडव शिविर रे पहुँची प्रथम यही संवाद कृष्ण एवं अर्जुन को जणाइदेले। क्रमे पांडव शिविर रे यही संवादटी खूब कम समय भितर प्रचार होईगला। कृष्ण ए संवादटी शुणु शुणु दुखरे भांगी पड़िले। तांको मुखमंडल रे विषादर कालिमा घोटीगला। से एक दीर्घ निश्वास छाड़ी अधोबदन रे बसी रहिले। कृष्णकर यही भाव देखी अर्जुन मने मने विस्मित हेले। से भाविले, ए अबा केउं बड़ कथाटाए। भीष्म द्रोणक परे कर्ण अबा केउं वीରରେ गणा, सेथिपाई सखा एते चिंतित। युधिष्ठिर परिस्थितिर गुरुत्व उपलब्धि कले एवं श्रीकृष्ण को पचारिले, वासुदेव तुमे एते चिंतित काहिंकी? भवितव्य जहाँ निश्चय घटिब सेथिपाई तुमे एते विव्रत हेबार देखी आमर धैर्य भंग होउछि। मु जाने अधिरथ सुत कर्ण महावीर आजी तुम साहाଯ୍ୟରେ अर्जुन संगे युद्ध कले से तो आमको बलिजीव नहीं। अतएव चिंतित हेबार कारण कौन? वासुदेव कृष्ण कहले, ना महाराज, ना धर्मराज, आपण माने घटनाटी को जेपरि विचार करुचंती घटनाटी ठीक सेया नुहे। भीष्म एवं द्रोण जीवनर चतुर्थ अवस्था पहुँची थिले, तथापि तांकु पराभूत करिबा पई केते कूट कपटर आश्रा नेबाकु पड़िथिला। किंतु महावीर कर्ण अफुरंत यौवनर दीप्ति रे से सूर्य परि दीप्तिमान। परशुरामक प्रदत्त शिक्षा बल रे से भीष्म ठारू अधिक बलियान। उभय बाहिनी रे तार समकक्ष वीर जणे तो मु देखुनी। समस्ते प्रतिकूल परिवेश मध्य रही मध्य से सबुठारे निजर श्रेष्ठत्व जाहिर करिछि। कौनसी ठारे तार मनमत सुजोग से पाइनी। प्रथम युद्धरु कुरुपति दुर्योधन जदि कर्ण को सेनापति पदरे वरण करिथान्ते तेबे युद्धर फलाफल निश्चय ता सपक्षरे जाइथांदा। किंतु आभिजात्यर अहमिका ताकू अंध करदेला। कर्ण को उपेक्षा करी से भीष्म एवं परे परे द्रोण को सेनापति पदरे अभिषिक्त करने फल कर्ण भयंकर आत्मग्लानि रे म्रियमाण होई पड़िले। आज से सखा दुर्योधनर घोर दुर्दिन देखी मान रक्षा पाई निजे ए दायित्व वरण करि नेछि। तेणु आम मानकर विपद अनिर्वार्य। अर्जुन कहले, होउ खूब भल कथा, आपण एते अधैर्य काहींकी? आसंता कालीर
ମୋର କରାମତି ଦେଖିବେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ତୁମର ସମସ୍ତ କରାମତି ଦେଖି ସାରିଲେଣି ପାର୍ଥ। ମାତ୍ର କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ତୁମେ ଏଯାବତ୍ ଦେଖିନାହ। ତାପରି ରଥୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଉପଯୁକ୍ତ ରଥ ଆଉ ସାରଥୀ ପାଇଲେ ସେ ଯେ କୌଣସି ଶକ୍ତିକୁ ଅନାୟାସରେ ପରାହତ କରିପାରିବ, ଏହା ତାର ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଦୈବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ତାର ରଥରେ ସାରଥୀ କିଏ ହେବ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂତ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଶଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା। ମାତ୍ର ତଥାପି କର୍ଣ୍ଣ ଅଜେୟ। କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ, ତାର ବିନାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିରାଶବାଣୀ ଶୁଣି ସମଗ୍ର ପାଣ୍ଡବ ଛାଉଣୀରେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କାଲି ହେବ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୀରବ ରହି ଘୋର ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ କର୍ଣ୍ଣ ସେନାପତି ହେବା ଖବର ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ସେ ସଂଜ୍ଞା ଶୂନ୍ୟା ହୋଇ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। ବହୁ ଯତ୍ନରେ ସଂଜ୍ଞା ଲାଭ ପରେ ସେ ଖାଲି ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରି ନିଜକୁ ଶୋକସାଗରରେ ହଜାଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ କଲେ ଯେ କୁନ୍ତୀ ବୋଧହୁଏ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପରାଜୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଅନ୍ତର ତଳେ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଦେଖା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବହିବାରେ ଲାଗିଛି। କୁନ୍ତୀ ଯେତେ ହେଲେ ମା, କେବଳ ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଭୟରେ ସେ ଯାବତ୍ କର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣକୁ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେହିଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି। କୁନ୍ତୀଙ୍କ କାନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କର୍ଣ୍ଣର ଜନ୍ମ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ଦିବାକର ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରି ଆଦରରେ କହିଥିଲେ, ତୋର ଦେହ ବଜ୍ର ପରି କଠିନ ହେବ। କୌଣସି ଆଘାତରେ ତୋର ଶରୀରର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ତୁ ମହାଦାନୀ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିବୁ। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରଥରେ ବସିଥିବୁ, ତ୍ରିଲୋକର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୋତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ନିଜେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କର୍ଣ୍ଣଦେଶରେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଅଭେଦ କବଚକୁ ଗୋପନୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ବଜ୍ର ଛଉରିରେ ଆବୃତ କରି ସ୍ୱସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ ଅଥିର ଅସୂତ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ହାୟ ଭାଗ୍ୟ, ହାୟ ପୁତ୍ର ମୋର! କେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ରାଜପକ୍ଷର ସେନାପତି ସେ। ଗର୍ବରେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କର ମନ ଯେତିକି ସ୍ଫୀତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ଆଶଙ୍କାରେ ହୃଦୟଟା ସେତିକି ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ବାସୁଦେବ। ତା ଚକ୍ରାନ୍ତଠାରୁ ମୋର ପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଲେ ପାଣ୍ଡବ ସଖା ବାସୁଦେବ। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥା ହୋଇ କୁନ୍ତୀ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଏ ଅସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ କହ୍ନେଇ? ମା କୁନ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ପକ୍ଷର ସେନାପତି ହେବ। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ହଁ, ଏଇ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଲି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, କର୍ଣ୍ଣର ବୀରତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣ ନା। କର୍ଣ୍ଣ ଅବିନାଶୀ, ସ୍ୱୟଂ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣଙ୍କ ଔରସରୁ ଜାତ ସନ୍ତାନ ସେ। ହୃଦୟ ତାର ଅଭେଦ କବଚରେ ଆବୃତ। କର୍ଣ୍ଣରେ ତାର ଅମୃତ କୁଣ୍ଡଳ। କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ରଥରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ କରିପାରିବ। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ଜାଣେ ବାସୁଦେବ, ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜାକର ଅବସ୍ଥାରେ ମା ନିଜର ଗର୍ଭଜାତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଯମୁନା ଜଳରେ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ପିତା ତାର ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନି କି? କୃଷ୍ଣ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, କର୍ଣ୍ଣ ହାତରେ ତୁମର 5 ପୁତ୍ର କାଲି ବଞ୍ଚିବେ କିପରି? କର୍ଣ୍ଣ କବଳରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ସାଧ୍ୟର
ବାହାରେ। କୁନ୍ତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ଉଠିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ ବାସୁଦେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣ ଶିବିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇ ତାକୁ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। କୁନ୍ତୀ, ଏହା ଅତି ଅସମ୍ଭବ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ତିଳେ ହେଲେ ଓହରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କେଉଁ ଦାବିରେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନିର୍ଲଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି? ମା ହୋଇ ପେଟ ଭରି କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବାକୁ ଯେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଛି, ଉତାଳ ଯମୁନାର ବିପଦଭରା ଜଳଭଉଁରୀ ଭିତରେ ଲୋକ ଅପବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମା ସନ୍ତାନକୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୂରାଇ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଇଛି, ଆଜି କେଉଁ ଦାବିରେ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ ସେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, ଭାବପ୍ରବଣତାର ସମୟ ଏ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ କର୍ଣ୍ଣ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାରୁ ତିଳେ ହେଲେ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ହେବ, ତୁମକୁ ମା ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତତଃ ତାର ଦୀର୍ଘଦିନର ହୃଦୟର ଗ୍ଳାନିକୁ ସେ ପୋଛି ଦେଇପାରିବ। ସେଇ ଅବକାଶରେ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିବ। କ'ଣ ସେ ଅନୁରୋଧ? ରଙ୍ଗାଧର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ମିତ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ରଥର ସାରଥୀ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ତୁମର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ 4 ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ନ କରେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। କୁନ୍ତୀ କହିଲେ, ମୋତେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବାସୁଦେବ? ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କୁହ। କର୍ଣ୍ଣକୁ କହିବ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବ ତୋର ସାନ ଭାଇ। ମୁଁ ମା ହୋଇ ତୋ ନିକଟରେ କାନି ପତେଇ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋତେ ନିରାଶ କର ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତୋର ସମକକ୍ଷ ବୀର। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେପରି ପଞ୍ଚପୁତ୍ରର ଜନନୀ ଥିଲି, ସେଇଭଳି ରହିବି। ମୋର ଏଇ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର ପୁତ୍ର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆଜନ୍ମ ମାତୃସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣାଧିକ ଅର୍ଜୁନ। ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାସୁଦେବଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଉପେକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କର ପରାଜୟ। ସେ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ, ଯାହା କହୁ ଏ ଜଗତ, ସେ ଯିବେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ତାର ଜୀବନ ଦାନ ଆଣିବେ। ଧନ୍ୟରେ ଜନନୀ। ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ମହାଦାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ମୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ରକ୍ତର କି ଅପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ। ଏଇ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାହା ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ସେ ଅନେକ ବାର ଭେଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର, ମୁଁ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ ମନ ହୋଇ ଫେରିଯିବି ପୁତ୍ର? କର୍ଣ୍ଣ ନା ପାଣ୍ଡବ ଜନନୀ, ତାହା ହୋଇପାରେ ନା। କର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ କାହାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇନି। ଆଜି ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ମାଗୁଣି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ କିପରି? ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷକୁ ଫେରିଯିବା ଖାଲି ମୋ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଯେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବ। ତେବେ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ମୁଁ ରାଜି। ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତୀତ ତୁମର ଅନ୍ୟ 4 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ କରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କହି ସ୍ମରଣ କଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତୁମେ ସର୍ବଦା ପଞ୍ଚପୁତ୍ରର ଜନନୀ ହୋଇ ରହିବ ମା। କର୍ଣ୍ଣ ମରୁ ପାଆଞ୍ଚେ ବା ଅର୍ଜୁନ ମରୁ ପାଆଞ୍ଚେ, ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ। ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅ। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ହୃଦୟ ଫାଟି ରକ୍ତ ଝରିଗଲା। କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ କ'ଣ ଆଶୀଷ ଦେବେ, ନିଜକୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମନକୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।